Hi friends, இந்த வீடியோவில் chi-square distributionோட important points எல்லாம் பார்ப்போம். First வந்து definition. The square of a standard normal variate is known as a chi-square variate with 1 degree of freedom. That means standard normal variate இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து chi-square variate கிடைக்கும் with 1 degree of freedom. அதுதான் வந்து கீழே எழுதியிருக்கு. If x follows நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் மியூ கம்மா சிக்மா ஸ்கொயர்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்னா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் இசட்னு செட் பண்ணுவோம். இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டிவைடட் பை சிக்மா ஃபாலோஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மியூ 0, வேரியன்ஸ் 1 and z square is equal to x minus mu divided by sigma the whole square. This is nothing but our chi-square variate with 1 degree of freedom. இதை வந்து நம்ம ஜென்ரல் கேஸுக்கு எழுதலாம். தட் மீன்ஸ் xi இண்டிபெண்ட் நார்மல் வேரியேட்ஸுக்கும் நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ வந்து அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து மீன்ஸ் வந்து மியூஐ அண்ட் வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஐ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். தட் இஸ் chi-square is equal to summation over I equal to 1 to n xi minus mu I divided by sigma I the whole square is a chi-square variate with n degree of freedom. That is இந்த சம்மேஷனை அப்படியே நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு n டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும். ஒவ்வொரு டேர்முமே வந்து chi-square variate with 1 degree of freedomனு இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு n degree of freedom கிடைச்சிடும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் நத்திங் பட் தட் இஸ் m chi-square of tன்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன். நோட்டேஷன் தான் இது. சில நேரம் நம்மளுக்கு வந்து மொமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன்னா mx of tன்னு தான் இருக்கும். இங்கே வந்து chi-squareயே அப்படியே இங்கே எழுதியிருக்காங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் m chi-square of tன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நோட்டேஷன் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் இதை மாதிரி எழுதியிருக்கேன். திஸ் இஸ் தட் இஸ் 1 minus 2t power minus n by 2 modulus of 2t less than 1. இப்படி இருக்கிறது வந்து moment generating function of chi-square distribution which is also a moment generating function of gamma variate with parameters 1 by 2 and n by 2. And then chi-square is a gamma variate with parameters 1 by 2 and n by 2 this point. And then probability density function of chi-square distribution next கொடுத்திருக்கு. இது எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். which is the required PDF of chi-square distribution with n degree of freedom. And then if a random variable x has a chi-square distribution with n degree of freedom, we write x follows chi-square of n. That is in the n வந்து degree of freedom and its PDF is given by this. And then chi-square வந்து lies between 0 to infinity. That is positive values மட்டும்தான் எடுக்கும், negative valuesலாம் இருக்காது. And then next point, if x follows chi-square of n, then 1 by 2 x follows gamma distribution. That is gamma distribution of n by 2. Next, if xi follows n of 0, 1, then xi square divided by 2 is a gamma of 1 by 2, so that xi square is a chi-square variate with degree of freedom 1 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. xi எல்லாமே வந்து நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டாக இருந்துச்சுன்னா xi ஸ்கொயர் பை 2 வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா காமா வேரியேட்டாக இருக்கும் with parameter 1 by 2, so that xi square is a chi-square variate with degree of freedom வந்து 1. And then if x1 and x2 are independent standard normal variates, then x1 square plus x2 square is a chi-square variate with 2 degree of freedom. ஆல்ரெடி வந்து சம் வந்து ஹோல்டு பண்ணும் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு. ஸோ வந்து இப்போ வந்து டிகிரி வந்து if x1 and x2 are independent standard normal variate இருக்குது. ஸோ அதனால் அதோட degree of freedom வந்து 2 இருக்கும். And then if xi equal to I equal to 1 to n are n independent normal variates with mean mu I and standard deviation sigma I, then summation xi minus mu I divided by sigma I the whole square is a chi-square variate with n degree of freedom. Next, in random sampling from a normal population with mean mu and standard deviation sigma, x bar is distributed normally about the mean mu with standard deviation sigma divided by root n. That is, therefore, xi
my x bar minus mu divided by sigma bar root n follows standard normal variate. That implies x bar minus mu divided by sigma by root n the whole square is a chi-square variate with 1 degree of freedom. Next point. Normal distribution is a particular case of chi-square distribution when n equal to 1. n வந்து that is degree of freedom 1 இருக்கும்போது இந்த chi-square distribution nothing but a normal distribution ஓட ஒரு particular case தான். ஓகேங்களா? And then exponential distribution is a particular case of chi-square distribution. When n equal to 2. n equal to 2 chi-square distribution ல n equal to 2 that is degree of freedom 2 இருக்கும்போது this is nothing but exponential distribution with mean 2. Mu or dash relation equal to n into n plus 2, n plus 4 up to n plus 2 or minus 2. If n is even so that n by 2 is a positive integer, then mu or dash equal to 2 to the power r gamma of n by 2 plus r, that is greatest integer, divided by gamma of n by 2. And then cumulate generating function of chi-square distribution. எல்லாருக்குமே தெரியும் cumulate generating function வந்து kx of t, that is nothing but log of mx of t, that is moment generating function. moment generating functionக்கு log எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து cumulate generating function கிடைச்சிடும். நம்மளுக்கு moment generating function of chi-square distribution தெரியும். So that is substitute பண்ணிடுங்க log of 1 minus 2t power minus n by 2. So வந்து logarithm rule படி minus n by 2 times log of 1 minus 2t ஆகும். just log of 1 minus 2t அப்படியே expand பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். இது எல்லாமே மைனஸ் டேர்மில் கிடைக்கும். ஸோ வெளியில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் ப்ளஸ் டேர்மில் கிடைச்சிடும். we know that kr equal to that is cumulance. kr equal to coefficient of t to the power r divided by r factorial in kx of t. kx of t யோட எக்ஸ்பான்ஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் rக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா k1 கிடைச்சிடும். 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா k2, 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா k3, 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா k4 கிடைச்சிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மனப்பாடமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். தட் இஸ் k1, k2, k3, k4 chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் வந்து mu1, mu2, mu3, mu4 எல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ வந்து ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி க்ளூ மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ இது மட்டும் நல்லா மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து mu1, mu2லாம் தனியாக மனப்பாடம் பண்ண தேவை. ஏன்னா நிறைய மனப்பாடம் பண்ணோம்னா நம்மளால் பண்ண முடியாது. ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கீ பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கிறத மட்டும் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு மீதியே நம்மளுக்கு இருக்கிற அந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா k1 வந்து n, k2 2n, k3 8n, k4 48n. இப்போ நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி mu1, mu2, mu3, mu4 எல்லாம் கண்டுபிடிச்சலாம். ஸோ வந்து அதுக்கப்புறம் β1, β2, gamma 1, gamma 2 அது இல்லாமல் ஈஸியாக நம்ம இதில் இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 4 மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணால் போதும். அண்ட் தென் k1 nothing but mu1 dash, that is nothing but mean. நம்ம chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மீன் வந்து என்னன்னு தெரியும். வேரியன்ஸ் ஆல்சோ 2n தெரியும். ஸோ k2 equal to mu2, k3 equal to mu3. ஆல்ரெடி k3 தெரியும். ஸோ 8n, that is also mu3. and then k4 equal to mu4 minus 3 times mu2 square. ஸோ இதில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு mu4 வந்து 48n ப்ளஸ் 12n ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். அண்ட் தென் இப்போ வந்து β1 இதை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். β1ஓட ரிலேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். β1க்கும் β1 nothing but mu3 square divided by mu2 cube. இதிலேருந்து நம்ம mu3 square mu2 cube வேல்யூ எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 8/n கிடைக்கும். அண்ட் தென் β2வும் அதே மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். தட் இஸ் mu4 divided by mu2 square. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா 12/n ப்ளஸ் 3 கிடைக்கும். The limiting form of chi-square distribution for large degree of freedom. large degree of freedom போகும்போது chi-square distribution எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாறிடும். that is for large degree of freedom. இங்கே degree of freedomன்றதுனால that is large degree of freedomனா எவ்வளோன்னு தெரியணும் இல்லையா. that is n greater than or equal to 30. அப்படி போகும்போது chi-square distribution வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாறிடும். Standard chi-square variate tends to standard normal variate as n tends to infinity. எப்படி நார்மல் வேரியேட்டுக்கு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் வேரியேட்டுக்கும் மாறும். ஓகேங்களா? and then
Characteristic function of chi-square distribution. Characteristic, that is moment generating function படிச்சிருப்பீங்களா 1 minus 2t whole power minus n by 2. இங்கே வந்து 2tக்கு பதில் it சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைச்சிருக்கும். எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்குமே நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ இங்கேயும் அதே ரூல் தான். அண்ட் தென் மோட் அண்ட் ஸ்கியூனஸ் ஆஃப் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன். மோட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா n-2. இது ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் கூட ஒரு ப்ராப்ளத்தில் பார்த்துருப்போம். ஸோ மோட் ஆஃப் chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வித் n டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்க்கு n-2 இருக்கும். And then skewness of chi-square distribution, that is Karl Pearson coefficient of skewness பார்க்குறோம். Karl Pearson coefficient of skewness nothing but mean minus mode divided by standard deviation இல்லைனா 3 times mean minus median divided by standard deviation. அதில் போட்டு கூட நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். இங்கே நம்மளுக்கு மோடு தெரியும், மீன் தெரியும், ஆனால் மீடியனை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவிலே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2/n கிடைக்குது. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் skewness of chi-square distribution, that is Karl Pearson coefficient of skewness. ஓகேங்களா? next point, since Pearson coefficient of skewness is greater than 0, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து n டிகிரி ஆஃப் அந்த n எல்லாமே வந்து greater than 0 நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ வந்து ரூட் ஆஃப் 2/nன்றதுனால இது greater than 0 ஆப்வியஸாக n greater than or equal to 1. ஸோ வந்து chi-square distribution is positively ஸ்கேவ்டாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கும் அந்த கிராஃப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக தெரியும். கிராஃபும் நெக்ஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன். அதை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் தென் since skewness is inversely proportional to the square root of degree of freedom, it rapidly tends to symmetry as the degree of freedom increases. இது எல்லாமே அந்த ஃபிகரை பார்க்கும்போது இது ஏன் அப்படின்றது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த சம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் chi-square வேரியேட் இஸ் ஆல்சோ ஏ chi-square வேரியேட். இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஸோ அதனால் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் வந்து இந்த ரெண்டு chi-square வேரியேட்டுக்கு தான் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. எக்ஸ்ஐக்குமே இது ட்ரூ. ஓகேங்களா? அப்போ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சம்மேஷன் என்ஐயாக இருக்கும். சப்போஸ் n1 n2 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா அதோட சம்மு சொல்லும்போது n1 + n2 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமாக இருக்கும். அப் டு niக்கும் இது ட்ரூ. இந்த தியரத்தோட கான்வெர்ஸ் பார்ட்டும் ட்ரூவான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரூ. கான்வெர்ஸ் பார்ட் என்ன சொல்லும் பாருங்கள், இஃப் xi ஆர் chi-square வேரியேட் வித் ni டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் இஃப் சம்மேஷன் xi இஸ் ஏ chi-square வேரியேட்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கண்டெய்ன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சம்மேஷன் ni. அப்படி இருந்ததுன்னா xi எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் பார்ட் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த xi எல்லாம் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்து ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் தட் இஸ் n1 n2 அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சம்மு வந்து chi-square வேரியேட்டாக இருக்கும் வித் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து சம்மேஷன் niன்னு பார்த்தோம். இப்போ இந்த xi எல்லாத்துக்கும் ஒரு chi-square வேரியேட்டாக இருந்து ni டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடமாகவும் இருந்து சம்மேஷன் chi-square வேரியேட்டாக இருந்துச்சுன்னா xi எல்லாம் எப்படி தான் இருக்கணும், இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ கான்வெர்ஸ் பார்ட் ஆல்சோ ட்ரூ. இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் கான்வெர்ஸ் பார்ட்டு கேட்டுருவாங்க. ஓகேங்களா? கான்வெர்ஸை இப்படியும் கேட்கலாம். இஃப் x and y are independent non-negative variates such that x plus y follows chi-square of n1 plus n2 and if one of them say x is a chi-square variate with n1 degree of freedom, then the other say y is a chi-square variate with n2 degree of freedom. இது வந்து another form of converse part. And then Cochran theoremனு ஒன்று இருக்குது. இது எல்லாமே prescribed text bookல இருந்து எடுத்த நோட்ஸ் தான். ஸோ இந்த தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, let x1 x2 up to xn be independently distributed as standard normal variates, that is n of 0, 1. Let summation xi square equal to q1 q2 q1 plus q2 plus up to plus qk, where each qi is a sum of squares of linear combination of x1 x2 up to xn with ni degree of freedom. Then if n1 plus n2 plus up to plus nk equal to n, the quantities q1 q2 up to qk are independent chi-square variate with n1, n2, up to nk degree of freedom respectively. இது ஜஸ்ட் வந்து இந்த தியரம் கொடுத்து இது என்ன தியரம்னு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ வந்து அதுக்காக ஜஸ்ட் இதை பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், இஃப் x1 and x2 are two independent chi-square வேரியேட்டாக இருந்துச்சு
அப்படின்னா x1 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் n1, x2 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் n2 அப்படி இருந்துச்சுன்னா x1 by x2 எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா β2, தட் இஸ் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் செகண்ட் கைண்ட் வித் பெராமீட்டர்ஸ் n1 by 2, n2 by 2 வேரியேட். ஓகேவா? இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா x1, x2 ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் கை ஸ்கொயர் வேரியேட்டாகவும் இருக்குது வித் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் n1 and n2 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. தென் u equal to some x1 divided by x1 plus x2. ஓகேவா? இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதை எதோ ஃபாலோ பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு கைண்டு வித் பெராமீட்டர்ஸ் n1 by 2, n2 by 2. அண்ட் தென் x1 plus x2 ஆல்ரெடி சம்மு. ஸோ சம்மு வந்து கை ஸ்கொயர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை கை ஸ்கொயர் வேரியேட்டாக தான் இருக்கும் வித் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் n1 plus n2. இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்குது முன்னாடி இருந்ததை விட. x1 by x2னா பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் செகண்ட் கைண்டை ஃபாலோ பண்ணும் வித் பெராமீட்டர்ஸ். சம்டைம்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்து n1 by 2, n2 by 2க்கு பதில் n1, n2ன்னு கூட இருக்கலாம். ஸோ வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து கை ஸ்கொயர் ப்ராபபிலிட்டி கர்வ். அதாவது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நான் எல்லாமே எக்ஸ் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிறேன். f of x நத்திங் பட் அவர் PDF of chi-square distribution. எல்லாருக்குமே தெரியும் PDF of chi-square distribution. ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா n equal to 1, n equal to 2 கேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கர்வ் வந்து இப்படி வந்துடும். ஸோ எக்ஸோட வேல்யூஸ் நீங்கள் கொடுக்க f of x ஓட வேல்யூஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். நீங்கள் ஃபிகரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். n equal to 2 கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் n வந்து 2ன்னு அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 0, எக்ஸுக்கு 0ன்னும் போது உங்களோட ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வந்து 0.5 ரீச் பண்ணும். ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு n equal to 1 கேஸ்லேயும் n equal to 2 கேஸ்லேயும் டிக்ரீஸிங்காக இருக்கும். n equal to 3, 4, 5, 6க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு லெவல் வரலாம் இன்க்ரீஸிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு ஃபிகரை பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகேவா? chi-square probability curve for n equal to 1 and 2 degree of freedom is monotonically decreasing. And then for n greater than 2, chi-square probability curve is monotonically increasing. For 0 less than x less than n minus 2, and n greater than 2 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு monotonically increase ஆகும் and then decrease ஆகும் ஃபங்க்ஷனு. அது நீங்கள் ஃபிகரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் நீங்கள் என்னக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். எப்போ வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ அட்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா n-2 நம்பர், தட் இஸ் மோடு. ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா chi-square டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மோடு n-2ன்னு. அப்போ மோடு வந்து எப்போ அட்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா n-2ல் தான். அது மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஃபார் n greater than 1, the chi-square probability curve is positively skewed towards higher value of x. ஓகேவா? அப்போ எப்போ வந்து இது வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை இதை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா n equal to some 10 ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவே இருக்கும். தட் மீன்ஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை டென் பண்ணும். ஃபார் n equal to 2, the curve will meet y equal to f of x axis at x equal to 0. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் x equal to 0ன்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து n equal to 2 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொடுத்து ஒரு கர்வ் வரைஞ்சோம்னா 0.5 வந்து மீட் பண்ணும். For n equal to 1, it will be an inverted J-shaped curve. இது கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. n equal to 1ன்னும் போது இது வந்து inverted J-shaped curve இருக்கும். And then if x follows chi-square of n1, y follows chi-square of n2 or independent chi-square variate, then x plus y வந்து chi-square variate இருக்கும். இல்லாட்டி ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் கேட்கலாம். அந்த சம் ஆஃப் 2 இண்டிபெண்டன்ட் chi-square variate இஸ் ஆல்சோ ஏ chi-square variate. இது ரிப்பீட்டடாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் தென் எக்ஸ் பை ஒய் ஆல்ரெடி பார்த்தது. பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் செகண்ட் கைண்டாக ஃபாலோ பண்ணோம். தட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப், சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நோட்டேஷன் இல்லாமல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கூட கேட்கலாம். த ரேஷியோ ஆஃப் 2 இண்டிபெண்டன்ட் chi-square variate இஸ் ஆல்சோ ஏ chi-square variate. x by x plus y already we saw this also. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு in a random and a large sample, chi-square equal to summation I equal to 1 to k ni minus npi the whole square divided by npi follow chi-square distribution approximately with k minus 1 degree of freedom where ni is the observed frequency
and NPI is the corresponding expected frequency of the ith class, that is summation Ni equal to n. Next, if OI and EI be a set of observed and expected frequency na, then chi-square oda formula இது எல்லாருக்குமே ஃபெமிலியரான ஃபார்முலா தான். டெஸ்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ்க்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், conditions for the validity of chi-square test. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா chi-square டெஸ்ட் வந்து எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான். chi-square டெஸ்ட்டுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் பார்ப்போம், அண்ட் தென் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டுக்கும் பார்ப்போம். ஃபார் த வேலிடிட்டி ஆஃப் chi-square டெஸ்ட் ஆஃப் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டுக்கு இங்கே நம்ம பார்த்துருக்குறோம். பிட்வீன் தியரி அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்ஸ் மஸ்ட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு. ஓகேவா? குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான அப்ளிகேஷன். மேபி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க டிஆர்பியில். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, த சாம்பிள் அப்சர்வேஷன் ஷுட் பி இண்டிபெண்ட். எல்லாமே இண்டிபெண்ட்டாக தான் இருக்கணும். அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாமே எதையும் இன்டர்டிபெண்ட்டாக கண்டிப்பாக இருக்கவே கூடாது. அண்ட் தென் கன்ஸ்டன்ட்ஸ் ஆன் த செல்ஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இஃப் எனி ஷுட் பி லீனியராக தான் இருக்கணும். தட் எக்ஸாம்பிள் சமேஷன் OI ஈக்குவல் டு சமேஷன் EI. அண்ட் தென் N, த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் பி ரீசனபிளி லார்ஜ். ரீசனபிளி லார்ஜ் மீன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு தோணும் இல்லையா? தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் 50. ஆனால் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 30 இருந்தால் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை 10 பண்ணணும்னு பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே கேபிட்டல் Nன்றது த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி ஷுட் பி ரீசனபிளி லார்ஜ், சே கிரேட்டர் தென் 50 இருக்கணும். இப்படிலாம் இருக்கும்போது தான் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டோட அப்ளிகேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓல்ட் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் தென் no theoretical self frequency should be less than 5. theoretical self frequency எப்போவுமே வந்து less than 5 இருக்கவே கூடாது. ஸோ greater than or equal to 5 இருக்கலாம். சப்போஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த 0.5 ஆட் பண்ணி எட்ஸ் கரெக்ஷனை வந்து அப்ளை பண்ணி தான் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இது ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ அதில் பார்த்துக்கோங்க. chi-square distribution is essentially a continuous distribution. Am I right? chi-square distribution வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்னா வந்து இந்த தியரட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெஸ் தென் 5 இருந்தால் என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட அந்த கண்டினியூட்டியே இது வந்து ஃபெயில் பண்ணும். அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெஸ் தென் 5 இருக்கக்கூடாது. சம்டைம்ஸ் ரீசனை வந்து ஆப்ஷனில் கேட்டு கூட நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் chi-square greater than chi-square of alpha, that is equal to alpha with the degree of freedom வந்து n. In the above chi-square of alpha with the degree of freedom n is known as upper alpha point or critical value or significant value of chi-square distribution of n degree of freedom சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே நான் வந்து ஃபிகர் கொடுத்துருக்கேன். அக்செப்டன்ஸ் ரீஜியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரிஜெக்ஷன் ரீஜியன்ஸ். இதுதான் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ. The critical values of chi-square increases as n degree of freedom increases and level of significance alpha decreases. இதெல்லாம் ஃபிகரை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து Fisher's lemma. If xi are independent n of 0, sigma square and they are transformed to a new set of variables yi by means of a linear orthogonal transformation, then yi are also independent n of 0, sigma square. இதுதான் வந்து Fisher's lemma. And then next point, let x1 x2 up to xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square, then x bar follows n of mu, sigma square divided by n. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் summation I equal to 1 to n xi minus x bar divided by sigma the whole square is a chi-square variate with n minus 1 degree of freedom. And then third one, x bar equal to 1 by n summation xi and n square divided by sigma square is equal to summation I equal to 1 to n xi minus x bar by sigma the whole square are independently distributed. X bar as n of mu, sigma square by n variate and n square divided by sigma square as chi-square of n minus 1
degree of freedom variate. Okay va? And then variance of S square equal to 2 times sigma power 4 divided by n for large n. Standard error of S square equal to sigma square into root of 2 by n. இது எல்லாமே ஃபார்முலா தான், அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க. இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கலாம். And let xi be independent standard normal variate. Then the conditional distribution of chi square equal to summation I equal to 1 to n xi square subject to m independent homogeneous linear constraints. இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து லீனியர் அல்ஜிப்ராவில் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ C11 மேட்ரிக்ஸ் நோட்டேஷனில் எழுதியிருக்கேன். இஸ் ஆல்சோ ஏ chi square distribution with n minus 1 டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து ப்ரூஃப் பண்ண முடியாது நம்மளால். நீங்கள் அப்படியே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது உங்களால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஃபார் 2 degree of freedom the probability p of a value of chi square greater than that chi square and then degree of freedom 0 is e power minus 1 by 2 chi square, that is degree of freedom not, and hence that chi square equal to with the degree of freedom 0 equal to 2 times log of 1 by p base e. Then Pearson's p lambda statistic, இது அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. the variables are independently distributed in the rectangular form df equal to dx. இதில் ஜஸ்ட் வந்து புக்கில் இருந்துச்சு, மேபி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றதுனால எழுதியிருக்கேன். அதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணி விட்டுருங்க. தென் பார்த்தீங்கன்னா the values of p for a given chi square can be derived from tables of Poisson exponential limit. அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி விடுங்க. And the next point, if x and y are independent normal variates with means mu1 comma mu2 and variance sigma 1 square sigma 2 square respectively, then the distribution of z equal to x minus mu1 divided by y minus mu2 is Cauchy distribution. Also if sigma 1 sigma 2 லாம் வந்து 1க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த z equal to x minus mu1 by y minus mu2ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் Cauchy distributionாக மாறிடும். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், xi are independently and normally distributed with 0 mean and common variance sigma square. Let zeta I, some zeta I நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு. summation Cij xj, j running from 1 to n, where summation Cij dash and delta I dash is Kronecker delta. Kronecker delta na தெரியும். சேம் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து 1 எடுத்துக்கும், டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது 0 எடுத்துக்கும். தென் 1 divided by sigma square of summation xi square minus summation zeta I square is distributed as chi square variate with n minus p degree of freedom. Then MGF of, that is moment generating function of y equal to log of chi square. Chi square follows chi square distribution with n degree of freedom. அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த y equal to log chi square ஓட moment generating function எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 power t gamma of n by 2 plus t divided by gamma of n by 2 இருக்கும். If x1 square and x2 square are independent chi square variate each with n degree of freedom and u equal to chi square with degree of freedom 1 and chi square with degree of freedom 2, deduce that the positive integer k e of u power k equal to gamma of n by 2 plus k into gamma of n by 2 minus k divided by gamma of n by 2 the whole square. இது எல்லாமே புக்கில் இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நான் எழுதியிருக்கேன். ஆனால் இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றிலாம் கேட்கல. மேபி 2021 கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்றதுனால எழுதியிருக்கேன், எதையுமே விடக்கூடாதுன்றதுக்காக. If x is a chi square variate with n degree of freedom, then for large n இருக்கும்போது root of 2x எதை ஃபாலோ பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா n of root of 2n, 1ன்றதை ஃபாலோ பண்ணும். that is normal distribution. Also R.A. Fisher has proved that the above approximation is improved by taking
square root of 2n minus 1 instead of square root of 2n. A still better approximation is chi-square divided by n whole power 1 by 3 follows normal distribution of 1 minus 2 by 9n, 2 by 9n. Okay va? இந்த ரிசல்ட் வந்து இப்போ நம்ம படித்தோம் இல்லையா, if x is a chi-square variate with n degree of freedom னா large nக்கு square root of 2x follows n of root 2n, 1 ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னோம். ஆனால் instead of root 2nல 2n minus 1ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த தியரம் வந்து ஹோல்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்ஏ ஃபிஷர் வந்து ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கார். For a chi-square distribution with n degree of freedom, recurrence relation between the moments mu r plus 1 equal to 2 times r into mu r plus n times mu r minus 1, r greater than or equal to 1. Next point, of a random sample xi has been drawn from a normal population with a specified variance sigma square equal to sigma naught square say பண்ணிக்கலாம். Under the null hypothesis that the population variance is sigma square is equal to sigma naught square, the statistic chi-square equal to n square divided by sigma naught square follows chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணியும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடுவோம். ஸோ இதுவும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. This test can be applied only if the population from which the sample is drawn is normal. அப்படி இருக்கும்போது தான் இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும். If the sample size n is large, that is greater than 30, then we can Fisher's approximation. We can use Fisher's approximation. That is square root of 2x square equal to chi-square follows normal distribution of root of 2n minus 1, 1. எப்போ இது ட்ரூவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா n வந்து greater than 30 இருக்கும்போது. ஓகேங்களா? That is 2 times chi-square minus root of 2n minus 1 follows n of 0, 1. Applications of chi-square distribution. Chi-square distribution ஓட application பார்ப்போம். To test if the hypothetical value of the population variance is sigma square is equal to sigma naught square. To test the goodness of fit, to test the independence of attributes, to test the homogeneity of independent estimates of the population variance, to combine various probabilities obtained from independent experiments to give a single test of significance. இவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம மேக்ஸிமம் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட்டு அண்ட் தென் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டுக்கு தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருப்போம். Then next point, to test the homogeneity of independent estimates of the population correlation coefficient. Examples of above applications. இந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.